and school life. School life, yeah. It was Ramling. After Mudaya, I was going to passing the Ramling service. The biogas plant wastewater treatment clean. Maripur Vice Chancellor at Coimbatore, Bhavia University. Nagaraj from Bhavia University. Chemistry professor. He is a chairman, founder principal, founder secretary. Sir, commercial computer science first Tamil Nadu and college. Computer science now opening student. அப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இந்த கிரேட் ஹாலில் ஒரு பர்சனல் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்தார்.
அவர் நான் உள்ள போனப்ப நான் அந்த பெஸ்ட் பீஸ் அவார்டு வாங்கினப்ப இவர் வந்தப்ப நான் அந்த ஸ்டேஜ் A very good morning to one and all gathered here. We are delighted to welcome you all on behalf of our college for the inaugural function of Science Camp under Inspire Internship Scheme sponsored by Department of Science and Technology, New Delhi, and the campus scheduled from 25th November through 29th November. For all lights, Professor M. Ponnambalam, Chairman Governing Body, Nehru Memorial College, Puthanambatti, to light the Kuttuvilakku. I also request the dignitaries on the dais to join with him. At the outset, I feel very happy to welcome the dignitaries, our chairman, our president, my dear colleagues, control of examination, librarian, students from various institutions, and the teachers who have accompanied the students from various schools, people from trusts, and parents. I feel very happy to welcome our chairman, Professor M. Ponnambalam Ayya, for this inaugural session. Ayya is a practical scientist who has dedicated half a century for the cause of higher education. As I told earlier, he is a practical scientist. He is the founder principal, founder secretary of institution, who has brought many innovations, many changes in the campus. He is solely responsible for his greenish ambience prevailing in the campus. We feel very happy to
inform this August gathering that he is the man who introduced instrumentation, MS instrumentation in the year 1983. Not only that, we have a very big wastewater treatment plant in our campus. We collect all the waste, kitchen waste, other waste, and raise University, United Kingdom. He has the recipient of many awards. Even the last year, he has been awarded the Scientist Award, Best Science Award of Tamil Nadu government. He has delivered a large number of lectures, not only across India, but across the world. He has been gaining so many research scholars, producer scholars, and he has been a very good consultant, having more than 15 crore work project as consultancy, towards consultancy in various institutions in Tamil Nadu, particularly with regard to environment and pollution. And this is a busy schedule. He is also the recipient of many awards. So on behalf of the organizing committee, sir, I extend a warm welcome to you, sir. I feel very great pleasure in welcoming students, participants. Without the participants, the program will not be successful. In the initial stage, we received only a very nominal response, but later we received an excellent response from various schools and institutions. I extend a warm welcome to all the participants, young budding scientists, to our institution. I also extend a warm welcome to the teachers who accompanied these participants. Finally, I extend a warm welcome to one and all, and I thank the organizers for giving me a wonderful opportunity to deliver the welcome address. And one word before concluding my welcome address. Dear participants, you should feel very happy, very proud to be here, because this is a half a century old institution where we have brought many innovations in the campus. You should be high school படிச்சு இந்த இந்தியாவுல நல்ல சயின்டிஸ்டா பெரிய சயின்டிஸ்டா வந்திருக்கக்கூடியவரை பாராட்டணும் இல்லையா? ஏன்னா அந்த கிராமத்துல இருந்து எளிய முறையில வந்து நேரு ஹை ஸ்கூலில் படித்து பெரிய சயின்டிஸ்டாக யூகேயில் போய் என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் மாஸ்டர் பண்ணி பிஹெச்டி பண்ணி இங்கே வந்து உங்களை எல்லாம் கிராமத்தில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் இந்தியாவில் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆக்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காக உங்களை தட்டி எழுப்புவதற்காக மென்டாரா வந்திருக்கிறார், இனாகிரேட் பண்றதுக்கு வந்திருக்கிறார். அதனால தயவுசெய்து எல்லாரும் எழுந்திருந்து கை தட்டி வர வேண்டும். Thank you, sir. Now I request our respected Principal Dr. T. Jayaprakasham to honor our Ayya, Professor. Thank you,
Next, I would like வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நிறைய சக்தி. அதுக்கப்புறம் போக 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 அந்த 15 வயசுல இருக்கக்கூடிய 16 வயசுல இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குதே, அலைபோத சக்தி. வேற செய்யலாமா, இதை செய்யலாமா, அங்க ஓடலாமா, இங்க ஓடலாமா, அதை பிடிக்கலாமா, இதை பிடிக்கலாமா, அதை படிக்கலாமா, இதை படிக்கலாமா அப்படிங்கிற சக்தி நிறைய பொங்கி இருக்கக்கூடியது. ஆக ஆக நான் வருஷங்கள் போக போக கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா சரி, குடும்பம் பொண்டாட்டி உள்ள இதை பார்த்தா போகணும் குறைஞ்சி போயிடுது. என் நாட்டில் ரிட்டையர் ஆன பிற்பாடு ஓய்வு நாய்க்காலில் படிச்சுக்கிட்டு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அப்படின்னு இருக்குது. அப்படி இருக்கக்கூடியதில் இன்றைய நிலையில் எல்லா சக்திகளும் இருக்கக்கூடிய இடம் மாணவர்கள், மாணவிகள். உங்களோட இருக்கக்கூடிய சக்தி பெரிய சக்தி. அதை தட்டி எழுப்பறதுக்கு வேணும், புடம் போடுறதுக்கு வேணும். புடம் போடுறதுன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சுத்த தங்கத்தில் நகை செய்ய முடியாது, அதை புடம் போடணும். அதில் கொஞ்சம் செம்ப செய்யணும். அதுக்காக புடம் போடுறது, அந்த புடம் போடுறதுக்காக ஒரு சின்ன செம்பு, கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் செம்பை கொடுக்கறதுக்காக மென்டார்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. டாக்டர் சண்முகம், டாக்டர் நடராஜன் இன்னும் வரப்போகிறாங்க. பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் வரப்போகிறாங்க. இந்த 4 நாளில் நீங்கள் அவங்களெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. அவங்களெல்லாம் கற்றுக்க போகிறீங்க. அவங்க எல்லாம் லெக்சர் கொடுக்கறதுக்கு வரல, மென்டார்ஸ். உங்களோட இயங்கி உங்களோட இணைந்து செய்யறதுக்காக. உங்க மனசுல என்ன இருக்குது, உங்க மனசுல என்ன தோணி இருக்குது, அதை எடுத்து சொன்னீங்கன்னா பக்கத்துல இதை நடாது, இதை பெருசாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆனா அப்படி இல்லை. ஆப்பிள் மரம் கீழே, ஆப்பிள் பழம் கீழே விழுகுது, ஏன் கீழே விழுகுதுன்னு ஒருத்தர் பக்கத்துல போய் கேட்டுட்டான்னா அது அப்படிதான் தான் விழுகணும். இதை போய் என்னடா கேள்வி கேட்டு இருக்கிறேம்மா. அப்படி ஏங்க கீழே விழுகாம மேலே போகாம கீழே விழுகுதுன்னு நம்ம ஆராய்ஞ்சதுனால தான் புவியீர்ப்பு சக்தியை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. அப்படி ஒவ்வொரு சக்தியையும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும். உங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்தால் நீங்கள் அதை ஆக்கப்பூர்வமாக செய்ய முடியும் என்பதற்காகத்தான் இன்ஸ்பயர். இன்ஸ்பயர் உங்களுடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய ஃபயர், அந்த ஃபயரை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக தான் இன்ஸ்பயர். அந்த இன்ஸ்பயர் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்து எரியட்டும், கொழுந்து விட்டு எரியட்டும். ஒவ்வொரு கல்லூரி பெருந்தலைவர் ஐயா பொன்னம்பலம் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் டாக்டர் புத்தனாம்பட்டியின் மைந்தர் டாக்டர் சண்முகம் அவர்களே, கோயம்புத்தூர் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களே, கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, இன்ஸ்பயர் புரோகிராமின் நடத்துனர் டாக்டர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களே, ஏனைய பேராசிரியர் பெருமக்களே, கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டாக்டர் நடராஜன் அவர்களே, டாக்டர் சசிகுமார் அவர்களே, டாக்டர் வெங்கடேசன் அவர்களே, டாக்டர் குமார் ராமன் அவர்களே, ஏனைய ப்ரொஃபசர்ஸ் ஃப்ரம் நேரு நினைவு கல்லூரி மற்றும் பெருந்தலாக இங்கே மாணவர்களையும் மாணவியையும் அழைத்து வந்திருக்கும்
பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, இந்த நாள் இனிய நாள். உங்கள் மனதில் உள்ள எண்ண ஓட்டங்களை எல்லாம் வளர்த்து கொழுந்து விட்டு எரிய செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஒரு வார காலம் இங்கே இன்ஸ்பயர் என்ற பெயரிலே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இங்கே உங்களுடைய அறிவு திறமைகளை எல்லாம் வளர்த்து வெறுமே படிப்பு, புத்தகம், மார்க் என்ற எண்ணங்களை மாத்திரமே இந்த காலத்தில் வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் அது மாத்திரம் போதாது, உங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களை ஃப்ரீயாக வளர்க்க வேண்டும். அப்படி செய்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம், வல்லுநர்கள் ஆகலாம் என்பதை தெரிவிப்பதற்காக இந்த ஒரு வார காலம் சிறப்பு ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்பயர் என்ற சிறப்பு ப்ரோக்ராம் இங்கே ஆர்கனைஸ் செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல பல்வேறு சயின்டிஸ்ட், டாக்டர் சண்முகம் அவர்கள் புத்தனாம்பட்டியிலே படித்திருந்தாலும் அவர் இன்று பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சென்னை, CLRIன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பெரிய கேம்பஸில் பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்டாக அவங்க இருக்கிறாங்க. அதனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கிறது முக்கியம் இல்லை, என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்கிறது தான் முக்கியம். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுவாகவே நீங்கள் ஆக முடியும். ஆனால் 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் நினைக்கணும், நான் இப்படி ஆக வேண்டும், நான் இதனை சாதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை ஓட்டத்தை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டீர்களே ஆனால் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். அந்த சிந்தனை ஓட்டங்கள் எப்படி வரும்? நல்லவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களிடம் நல்ல பண்புகளை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அதுபோல சிறந்த சயின்டிஸ்ட் இங்கே அவர்கள்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, அவர்களுடைய அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக. அதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய சிந்தனை ஓட்டங்களை எவ்வாறு சிறகடித்து பறக்க செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் தீர்க்கமாக சிந்தித்தீர்களே ஆனால் இப்பொழுது இந்த வயதிலேயே இப்பொழுது நீங்கள் செய்தால்தான் இன்னும் 20-30 வருடங்களிலே சண்முகம் சார் போல நீங்கள் ஒரு சீஃப் கெஸ்டா, ஒரு பிரின்சிபல் சயின்டிஸ்டா நீங்கள் வர முடியும். ஆகையினால தான் இந்திய அரசாங்கம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மூலமா நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளை பல்வேறு பள்ளிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு வார பயிற்சி பட்டறை கொடுத்து இது போன்ற சிறந்த நாட்டிலேயே உள்ள சிறந்த சயின்டிஸ்ட் அவர்களெல்லாம் வரவழைச்சு அவர்களுடைய எண்ணங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இந்த ஏற்பாடை செய்திருக்கின்றார்கள். நீங்கள் எல்லாம் சிறப்பாக உங்களது 10வது வகுப்பிலே 471 மார்க்குக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் உங்களை இங்கே செலக்ட் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். இதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு, நமது அரசாங்கத்திற்கு என்ன லாபம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம். ஏனென்றால் இந்த ஒரு வார கால ப்ரோக்ராமிற்காக கிட்டத்தட்ட 9.5 லட்சம் ரூபாய் கவர்மெண்ட், நமது அரசாங்கம் செலவு செய்கின்றது. இதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்று நீங்கள் கேட்டீர்களே ஆனால் நம்மளுடைய அறிவு திறமைகளை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இனி வரும் காலம் நாலேஜ் சொசைட்டின்னு சொல்றாங்க. சிங்கப்பூர் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு PhD படிச்சவங்க வாங்கன்னு இருகரம் கொடுத்து கூப்பிடுறாங்க. நீங்க வாங்க, எங்க நாட்டில் நீங்க வேலை செய்யுங்க, உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு தரோம், படிக்கிறதுக்கு நீங்க மேற்கொண்டு ரிசர்ச் பண்ணணுமா எது வேணாலும் நாங்கள் தரோம், நீங்க எங்க கண்ட்ரிக்கு வாங்க அப்படின்னு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் இப்போ சிங்கப்பூருக்கு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த கவர்மெண்ட் நாலேஜ் சொசைட்டியை வளர்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப பாடுபடுறாங்க. அதுபோல இனி வரும் காலம் அடுத்த புரட்சி என்னன்னா நாலேஜ் சொசைட்டி, நாலேஜ் எந்த அளவுக்கு நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். இப்போ பார்த்தோம்னா இந்தியா 1960-70லேயே நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய பப்ளிகேஷன் ரிசர்ச் எல்லாம் நிறைய செஞ்சிருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமேலுக்கு ஒரு 70-80 கொஞ்சம் அதை ஒரு தங்கி போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி மற்ற நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்தது போல வளர்ச்சி அடையாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு இருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய நாடுகள், சைனாலாம் நம்மளை விட மிக மிக பின்தங்கிய நிலைமையில் இருந்தாங்க 1960-லையும் 70லையும். ஆனால் இப்போ பார்த்தா அவங்க நம்மளை விட மிக அதிக அளவிலே ரிசர்ச் அவுட்புட் கொண்டு வராங்க. அதனால இந்த இளம் மாணவிகளை ஊக்கப்படுத்தி அவர்களை நன்கு நீங்கள் படிக்கிறது நல்லா செய்யுங்க, அதை இன்னும் மேற்கொண்டு செஞ்சு ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டேஷன் உங்கள் மனசில் வரணும். நம்ம இப்போ என்ன நினைக்கிறோம், அப்பா என்ன சொல்கிறாரு, நீ படித்த இன்ஜினியர் ஆகணும், இல்லை நீ படித்த பெரிய டாக்டர் ஆகணும், இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் அவங்களுடைய அளவில் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரிஞ்சது அவ்வளோதான். ஆனால் எதையும் மீறி அதையும் தாண்டி அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ஆங்கிள் இருக்குது, அதை நீங்கள் இந்த அத்தகைய சிரமங்களை எல்லாம் ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டு உங்களுடைய என்ன ஓட்டங்களை ஃப்ரீயாக வந்திருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அவர்களுடன் கலந்து உங்களுடைய எண்ண ஓட்டங்களை வளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. I just would like to know how many of you couldn't understand English as Tamil? How many of you cannot understand Tamil? Okay, could you please raise your hands? How many of you cannot understand Tamil? Could you please raise your hands? Nobody. All of you can understand Tamil. Thanks very much. Thanks very much indeed for being
good Tamil learner here. எனக்கு இந்த நல்ல கல்வி அறிவுக்காக ஒரு நல்ல குருகுலமாக அமைந்த இந்த புத்தனாம்பட்டி மண்ணில் மீண்டும் நான் உங்களை எல்லாம் சந்தித்து